ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮತ್ ಪರಮ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮತ್ ಸರ್ವಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರು ಪರಂಪರಾಯೈ ನಮಃ. ರಾಮಾನುಜದಯಾ ಪಾತ್ರಂ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯಭೂಷಣಂ ಶ್ರೀಮದ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಂ ವಂದೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾಥ ಸಮಾರಂಭಾಂ ನಾಥಯಾಮುನ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯವರ್ಯಂತಾಂ ವಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜೇ ರುಕ್ಮಾಂ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मादाह्वयवड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वयः सुविदिताः श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताद्यज्ञोपनिषदां योद्रामिडीनां व्यधात् पूर्वं तं कुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रं जलधिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यं निगमन्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयौ वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कोलेशदेवाधिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலே ஷடகோபன்னாதமுனி சீருய்யக் கொண்டார்மணக்கால் நம்பி சன்னாம் ஆளமந்தார் குருமாலாதரர் குரகை பிறார் கண்பாம் எதிராஷர் கோவிந்தர் கூரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இரு கண்ணர் கண்புடையனம் பிள்ளை இவரீடு அளித்தற்கு ஏந்த குருமாதவர் பத்மநாபர் இவர் உளாளர் தம் திருவடியூன்னிய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பொன் பதங்கள் முன்பென்னுள் சேர்ந்தனவே. பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீ ஷடகோபவாங்மயம் சஹசிரயாகோபனிஷத்சமாகமம் நவாம்யாம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதினாடென்னும் தென்குருகூர் என்னும் மறுவினிய வன் பொருணல் என்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தானடியினைய எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே திணிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குருகோர் பேணம் இனத்தாரை எல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குருவிலேன் இந்த சர்வோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஐந்து பெருங்கீர்த்தி ராமானுஜமுருதன் வாய்ந்த மலர் பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெரும் சீரார் ஷடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா பாந்திகளும் சோழமுதலரங்கர்வன் பாழ்மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகளாயிருமம் ஈன்ன முதல் தாய் ஷடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தான் இதத்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமுயிர் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலம் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் போதும் குருகயர்கோன் யாழினிஷ வேதத்தியல். நம்மாழ்வார் திருவடிகளே ಶರಣಂ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಪುಟ 471 10ಾಂ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಪ್ರವೇಶಂ 1-9 ನಿನ್ನೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ பிரவேச. கீழில் திருவாய்மொழியில் பிறந்த சர்வாங்க சம்ஸ்லேஷத்தை அனுசந்தித்து நிர்வகித்தராகிறார் என்று முன்புள்ள முதலிகள் நிர்வகிக்கும்படி, அதாவது நிர்வத்தியன்னு சுகமாய் சுகிக்கிறார் என்றபடி கீழ்பிறந்த சர்வாங்க சம்ஸ்லேஷத்தை அனுசந்தித்து பட்டர் அழுச்செய்வதோர் ஏத்தம் உண்டு. அதாவது உச்சியுள்ளே நிற்கும் என்றே கீழ் நின்னது பேத்தில் இனி இதுக்கு அவ்வருகேத்தமாகச் செய்து கொடுக்கலாவதொன்னின் வண்ணும் இல்லை. இனி இதனுடைய அவிச்சேதத்தை பண்ணி கொடுக்கையே உள்ளது, வேறு கனத்திருந்தது. இது வந்த வழி என்ன என்று ஆராய்ந்தார். இப்பேத்தின்
கனத்து கீடாயிருப்பதொரு நன்மை தன் தலையில் இன்றைக்கு இருந்தது. இத்தலையிலும் ஏதேனும் உண்டாகப் பார்த்தாலும் அத்வேஷமாதல் ஆபிமுக்கியமாதலிலே உள்ளது. அத்தை சாதனமாகச் சொல்லப் போராதே. இத்தலையிலே பரமபக்தி பர்யந்தமாக பிறந்தாலும் பேத்தின் கனத்துக்கித்தை ஒரு சாதனமாகச் சொல்லப் போராதே. ஒருவன் ஓர் எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்து ராஜத்தை பெற்றால் இது விலையாயிராதே. சர்வேஸ்வரன் அடியாக வரும் பேற்றுக்கு இத்தலையால் ஓரடி நிரூபிக்கலாயிராதே. வரவாரொன்னிலையால் வாழ்ச்சினிதால் என்றும் படியிலே இருப்பது. இவனை முதலிலே சிருஷ்டிக்கிற போது இவன் தீய வழியை தப்பி நல்ல வழி போக வேணும் என்று உபகரணங்களை கொடுத்தோம் விடுகையாலே இவன் தலையால் பிறந்த நன்மைக்கும் அடி அவனாயிருக்குமே. இனி புத்தியாதி சகல பதார்த்தங்களுக்கும் நிர்வாகனாகியாலே அத்வேஷம் தொடக்கமாக பரிகணனை நடுவாக பரமபக்தி பரியந்தமாகத்தானே பிரிப்பான் ஒருவன். நித்தியசூரிகள் பேத்தை அனாதி காலம் சம்சரித்து போந்த நமக்கு தந்தான் ஒரு விஷயீகாரம் இருக்கும்படியன் என்று கீழில் திருவாய்மொழியில் உன்மசக்தமாக பிறந்த சம்சேஷ ரசத்தை அனுசந்தித்து நிர்வதராகிறார் என்று இத்திருவாய்மொழியில் இப்பத்தாம் ದಶಕ 10 திருவாய்மொழி ಅದರಲ್ಲಿ சொல்லுகிற அர்த்தத்தை திரள அருளிச் செய்கிறார் முதல் பாட்டில். மகாபலி தன் வரவை நினையாத இருக்க அவன் பக்கலில் தானே இறப்பாளனாய் சென்று தன் உடைமையை தன்னதாக்கினா போல எனக்கு நினைவின்றிக்க இருக்கத்தானே வந்து தன் வடிவழகை என்று கண்ணு கிழக்காக்கினான் என்று அவன் படியை ಅನುಸಂಧಿತಿನಿಯರಾಗಿರಾರ್. ಇದು ಅವತಾರಿಕೆ 10ನೇ ದಶಕದ ಪ್ರವೇಶ 1-10-1. ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ದಶಕ ಅಂದ್ರೆ 9ನೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಶ್ಲೇಷ ಎನ್ನೆತ್ತಿಯುಳ್ಳಾನೆ ಕಣ್ಣುಲಿನಾನೆ ಅರುಹಲಿನಾನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ನಿರ್ವೃತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳ ನಿರ್ವಾಹ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ವೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ಹಾಗೆ ಸುಖಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಹಿಂದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸರ್ವಾಂಗ ಸಂಶ್ಲೇಷವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಭಟ್ಟರು ದಯಪಾಲಿಸುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಉಚ್ಚಿಯುಳ್ಳಿ ನಿರ್ಕೊಂ ದೇವದೇವರ್ಕೊಂ ಎಂದಷ್ಟೇ. ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾದದ್ದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದದ್ದೊಂದನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದೇ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಈಗ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಿಂದೆನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನು ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಯಾವ್ದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅದು ಯೋಗ. ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಸ್ಯ ಪರಿರಕ್ಷಣಂ ಕ್ಷೇಮ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಯೋಗ ಆಯ್ತು, ಅವನು ಬಂದ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದ, ನನ್ನ ಎತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ, ಕಡೆಗೆ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಉಚ್ಚಿಯುಳ್ಳೆ ನಿರ್ಕೋಂ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಅದಕ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅವನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಸ್ಯ ಪರಿರಕ್ಷಣ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾದದ್ದು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೇನು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಇದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದದ್ದೇ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಕೇಳೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಸುಖದ ವಿಶೇಷವೋ ಏನೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ, ಒಂದ್ ಮನೆ, ಒಂದ್ ಆಸ್ತಿ, ಒಂದ್ ಮಕ್ಕಳು, ಇದು ತದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾನೋ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಕಳೆದೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಅವ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಂತೋಷಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ದುಃಖ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆ ದುಃಖ ಬರ್ದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಂದು ನನ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಂದು ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವನ್ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದೇ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಲಾಭವಾದರೂ ಘನವಾದದ್ದು. ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರು. ಈ ಲಾಭದ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಇದ್ದಿತು.
ತನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಭೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ತಾನೇ ಇದ್ದದ್ದು. ಸಾಕಲ್ಲ ಇದೆರಡಿದ್ರೆ. ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತವರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಗವಂತ ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರಬೇಕೆಲ್ಲ. ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಈ ಕೃತಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನ ನಮಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಈ ರಾಮಾನುಜರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು 72 ಸಿಂಹಾಸನಾಧೀಶ್ವರರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಶ್ರಯಣ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಅಹೋಬಲ ಮಠವೋ, ಆಮಂಡವನ್ನೋ, ಪರಕಾಲ ಮಠವೋ, ಇಲ್ಲ ಜೀಯರುಗಳು, ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ಮೂಡಿಸಿ ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಕ್ಲೇಶಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಂದನೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆ ಆಭಿಮುಖ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರಂಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅವನಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋಕೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎನ್ ತೋಳುಡೆಯಾನೆ, ಎನ್ ನೆತ್ತಿ ಉಡಾನೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎರಡೇನೆ, ಒಂದು ಅದ್ವೇಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಭಿಮುಖ್ಯ ಅಂದ್ರು. ಅದನ್ನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಚೇತನನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಲಾಭದ ಘನತೆಗೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಲದಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಬೆಲೆಯಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರಾಜ್ಯ ನಂದು ಅಂತಂದ, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸಮವೇ? ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕಾರಣ ಬರುವ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಈತ ಚೇತನ ಬಳಿ ಯಾವ ಕಾರಣವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವಲ್ಲಷ್ಟೇ ಅಂತಂದ್ರು. ವರವಾರೊನ್ನಿಲ್ಲೆಯಾಲ್ ವಾಳ್ವಿನಿದಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇವನನ್ನು ಮೊದಲು ಸೃಜಿಸುವಾಗ ಇವನು ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಇವನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಏರ್ಪಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವನೇ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ನಿರಂತರಂ ನಿನೈಪದಾಹ ನೀ ನಿನೈಕ್ಕ ವೇಂಡುಮೆ. ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ನೆನಪು ಸದಾ ನನಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೇ ಈ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾನ, ಸಚ್ಚಿಂತನೆಯಿಂದಾನೋ, ಸದ್ ಸಹವಾಸದಿಂದ, ಸತ್ಸಂಗ ಇವುಗಳಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗವತರ ಒಡನಾಟ ಅವುಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೇದು ಏರ್ಪಾಟ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅವನೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡು, ನೀನೇ ಅದನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ. ನನಗೆ ರಂಗಪ್ರಿಯರ ಮಾತು ನೆನಪಾಗತ್ತೆ. ಇವನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ರಾಜಗೋಪುರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ, ತನು ಮಾನ ದಾನಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭೂರಿ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅವರುಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯೇ ಆದಿಯಾಗಿ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಅವನೇ ನಿರ್ವಾಹಕನಾದ್ದರಿಂದ ಅದ್ವೇಷವೇ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಗಣನೆಯೋ ಮಧ್ಯಸ್ಥವಾಗಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಪರ್ಯಂತವಾಗಿ ಆಗುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುನು ಒಬ್ಬ. ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯಗಳ ಲಾಭವನ್ನ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಸಂಸರಿ ಹೋದ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದವನು. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರುವ ಈ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹಿಂದಿನ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಉನ್ಮಸ್ತಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಶ್ಲೇಷ ರಸವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಉನ್ಮಸ್ತಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ತಂಗನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಸರ್ವ ಅಂಗಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಉಂಟಾಯ್ತು.
ಈಗ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಮಾತುಗೆನೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವನೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿ, ಈ ಇದುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಅವನೇ ಮಾಡಿಸ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಅವನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಏನಿಲ್ವಾ ಕರ್ತೃತ್ವ ಉಂಟೆ? ಇದು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥವತ್ವಾದ್, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತಿದೆ. ಇವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತದ್ದು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಿಯು ತನ್ನ ಆಗಮನವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಯಾಚಕನಾಗಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ನನಗೆ ಆ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದು ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ. ಏನ್ ಮಹಾಬಲಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ? ಈಗ ಯಾರೋ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಏನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳೋ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ, ಯಾವ್ದನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈಗ ಬಲಿ ಅವನಿಗೇನಾದ್ರು ಸುದ್ದಿ ಇತ್ತಾ ಇವನು ಬರ್ತಾನೆ ವಾಮನ ಅಂತ? ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಲಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾರ್ದು? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾಚಕನಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಾನೇ ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಸ್ವತ್ತು. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾಂ ಜಗತ್. ಉಪನಿಷತ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಒಂದು ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನವನು, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕನಾದವನು. ಅಂತವನು ತನಗೇ ಸೇರಿದಂತಹ ಈ ಲೋಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೋಗ್ಲಿ ತನಗಾಗಿ ಮಾಡದ್ನ, ನಂದು ಕೊಡೋದು ನನಗ್ ಕೊಡೋ ವಾಪಸ್ಸು ಅಂತ ಇಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ಯಾರಿಗೋ ತಾನು ಹೋಗಿ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ನನಗೆ ಆ ಯೋಚನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ತಾನೇ ಬಂದು ತನ್ನ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ. ತಿರುವಾಯಿಮಳಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ನ ಮೊದ್ಲು ಭಗವಂತನನ್ನ. ಅವನೇ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪೊರುಳಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೈ ಪೊರುಳಾಕಿ ಅಡಿಮೆಗೊಂಡಾಯ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಎಂದು ಅವನ ರೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಆಗೋಗಿದೆ. 3 ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅಳೆದಾಗ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳು ನಮುಚಿಯೇ ಮೊದಲಾದವರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳು ತಾನೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಶಂಖ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟೋಯ್ತು. 1 ನಿಮಿಷ, ಬರೀ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಪಾಶರಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು 3 ಲೋಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು. ಈಗ ಪಾಶುರ ಫಸ್ಟ್. பொறுமானீள் படை ஆழிசங்கத்தொடு திருமானீள் களல் ஏழுலகும் தொழ ஒருமாணி குரளாகி நிமிர்ந்த ಅಕ್ಕರುಮಾಣಿಕಂ ಎನ್ ಕಣ್ಣುಳದಾಹುಮೇ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಪೊರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲಂತಹ ಶತ್ರು ನಾಶಕವಾದ ಮಹತ್ತಾದ ನೀಳ್ಪಡೈ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾದ ಆಯುಧವಾದಂತಹ ಆಳಿ ಶಂಗತ್ತೊಡು ಚಕ್ರ ಮತ್ತು ಶಂಖಗಳೊಡನೆ ಕೂಡಿ ತಿರುಮಾ ನೀಳ್ಕಳಲ್ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ ಆಶ್ರಿತರಿರುವ ಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವ ದೀರ್ಘವಾದ ಪಾದಗಳನ್ನ 7 ಉಲಹುಂ ತೊಳ ಸಕಲ ಲೋಕವು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಒರುಮಾಣಿ ಕುರಳ್ ಆಹಿನಿಮಿಂದ ಅದ್ವಿತೀಯನಾದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯಾದ ಒಡನೆ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅಕ್ಕರುಮಾಣಿಕಂ ನೀಲರತ್ನಂತೆ ರಮಣೀಯವಾದ ಭಗವಂತನು ಎನ್ ಕಣ್ ಉಳದು ಆಹು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾದನು, ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೋಚರವಾದ. ತಿರು ಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋಂಗೆ
ನಾನು ಇವನನ್ನ ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ವಿಷಯವಾದಂತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಾದ. ಇದಕ್ಕೆ ஈடு பொரு திரு உலகளந்தருளு ஹீரப்போது திவ்ய ஆயுதங்கள் நமுச்சி பிரபுத்திகள் மேலே பொருத்தப்படியே சொல்லுதல். திவ்ய ஆயுதங்கள் தான் ஒருவரை ஒருவர் அதிசங்கை பண்ணி பொருகிறபடியை சொல்லுதல். நமுச்சி பிரபுத்திகளோடே பொறுமென்றது சேருமிரே. இடங்கை வலம்பும் நின்றார்ப்ப இடத்திருக்கையிலே ஸ்ரீ பாஞ்சஜன்யமாவது அப்போது பிறந்த விஜயத்தை அனுசந்தித்து ஆர்த்து கொண்டது. அங்கனார்த்து கொள்ள அவசரம் இன்றிக்கே திருவாழி நெருப்பை உமிழ்ந்து விரோதிகளை வாய் வாய் என்று ஒடுங்க பண்ணிற்று. விடங்காலும் தீவாய் அரவணை திரு அனந்தாழ்வான் உகவாதார் மேலே கிடந்த விடத்தே கிடந்து நெருப்பை உமிழ்ந்தான். விரோதி பூயிஷ்டமான இத்தேசத்தில் அவன் இப்படி செய்ய சொல்ல வேணுமோ? அங்கே உள்பட இப்படி செய்ய கடவ அவன் ஆங்காரவாரமது கேட்டளல் உமிழும் பூங்காரவணையிலே ஆங்கு தேசமது ஆரவாரமது அகமன்னம் 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 அகமன்னாதோஹமன்னாதோஹமன்னாதா என்கிறார். ஆரவாரம் அங்கே அது கேட்டபடி படுகிறவர்கள் இங்கே இது கண்டார் இப்படி இப்படச் சொல்ல வேணுமோ? இவர்கள் அலமருகைக்கடி என்னில் அரவடைமேல் தோன்னல் திரு அனந்தாழ்வானை படுக்கையாக உடைய சர்வேஸ்வரன் காடுமோடையும் அழக்கைக்காக புஷ்பஹாச சுகுமாரமான திருவடிகளை நிமிர்த்த போது எல்லாம் பட வேண்டாவோ? அவன் இப்படி வியாபாரியானினால் தன்னில் தான் பொருது என்ற போது அஸ்தானே பயசங்கியாலே ஒருவரை ஒருவர் அதிசங்கை பண்ணி பொருகே ராகவம் சரணங்கதா என்றவனை இரு வஜ்ஜதாம் என்றது பரதஸ்ய வதே தோஷம் நாகம் பஷ்யாமி என்றார் இளைய பெருமாள். மா அவத்தின் வடிவின் பெருமையை சொல்லுவோமாம். அன்றியே ஆஸ்ரித விஷயத்தில் அவனிற்காட்டில் இவர்களுக்கு உண்டான பக்ஷபாதத்தை சொல்லுவோமா? அவ்யாஹதானி கிருஷ்ணஸ்ய சக்ராதீன் யாயுதானிதம் ரக்ஷந்தி சகலாபத்யோ ஏன விஷ்ணு உபாசிதா என்கிறபடியே சர்வேஸ்வரன எதிரியானாலும் அவன் கையில் காட்டிக் கொடாத நோக்கம் முகத்தையை சொல்லுகிறது. நீள்படை ஆயிரக்காதம் பரப்பதின் குட்டி 500 காதம் சிறகடி கொள்ளும் என்னுமா போல சர்வேஸ்வரன் அதிகரித்த காரியத்திலே அவன் தன்னிலும் முற்பட்டிருக்கே. நீள்படையான ஆளிசங்கத்தோடே கூட திருமானீள் கடல் ஏழுகவும் தொழ கதாபுனக என்று நானாசைப்பட்டு கிடக்கும் திருவடிகளை கொண்டு கிடீர் ஆசை இல்லாதார் தலையிலே வைத்தது. திரு ஐஸ்வர்ய சூச்சகமான துவஜார விந்தாதிகளை உடைத்தாயிருக்கை மா பரம பூஜ்யமாயிருக்கை நீள்கடல் ஆஷா லேசமுடையார் இருந்த விடம் எல்லையாக வளரும் திருவடிகள் 7 உலகும் தொழ ஒரு சாதன அனுஷ்டானம் பண்ணாதாரும் தொழ ஒரு இவன் தானே இவ்வடிவை இன்னம் ஒரு கார் கொள்ள வேணும் என்னிலும் வாயாதபடி அத்விதீயமாயிருக்கை மாணி ஸ்ரீயப்பதி என்று தோத்தாதபடி இறப்பிலே தொழும் பேருகை குரலாகி கொடியை காணியாக்கினா போல பெரிய வடிவை கணாலே முகக்கலாம்படி சுருக்கினபடி நிமிர்ந்த அடியிலே நீர் வார்த்து கொடுத்தவாறே நிமிர்ந்தபடி வாசுதேவ தருவிரே கார்கடலர் கடந்தா போல நெய்தற்காடலர்ந்தா போல அலர்ந்தா போல அவகாசமடைய தன் வடிவழகாலே பாரித்தபடி அக்கருமாணிக்கம் மயர்வர மதிநலம் அருள் பெத்த தம்மாலும் பரிச்சேதிக்க போகிறதில்லை காணும் என் கண் உளதாகவோ
ஏழுலகத்துள்ளார் வாசி எறிந்திலர்களிரே அவ்வாசி எறிய மவராகையாலே என் கண்ணுளதாகவே என்கிறார். கண் என்று இடமாய் என் இடத்தாகவும் என்னவுமாம் ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಎನ್ಗೆಯಾಲೆ ಕಣ್ಣುಳದಾಹ ಎನ್ಗಿರದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡಿನ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ ನೋಡೋಣ. ಅವರು ಲೋಕಗಳನ್ನು ಅಳಿದಾಗ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳು ನಮುಚಿಯೇ ಮೊದಲಾದರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳು ತಾನೇ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅತಿಶಂಕೆ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪೈಪೋಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ. ಈ ಆಯುಧಗಳೆಲ್ಲ ಈಗ ಶಂಖಚಕ್ರ ಪರಿಗ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವನ 16 ಆಯುಧಗಳು ಷೋಡಶ ಆಯುಧ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಾಶ ಅಂಕುಶ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಆಯುಧ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ. ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಇರೋದು, ಆದ್ರೆ ಅವನು ಅಧರ್ಮವನ್ನ ನಿರಸನಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಾಗ, ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ನಿಜವಾದ ಆಯುಧಗಳಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತ. ಈ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಂದ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನನಗೆ ಯಾವ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸಾವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಆಯುಧಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಉಗುರು ಬೆಳೆಸ್ದ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ. ವಜ್ರ ನಖಾಯ ವಿದ್ಮಹಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ ದಗ್ಗಸ್ಟ್ರಾಯ ಧೀಮಹಿ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ದಂಶಗಳು, ನಖಗಳು ವಜ್ರದಂತೆ ಕಠೋರವಾದದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಬೈಕೆಗಳು, ಉಗುರು ಬೆಳೆಸೋದು ಅಂತ, ಇಂತೆಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೈಕೆಗಳು ಅಂತ. ಆ ಉಗುರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದಾನು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿದ್ರಿಂದ ಬೆಳೆಸದೆ ಅದು ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದ. ಕೈ ಏನಾದ್ರು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತಾ? ಈಗ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಲಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕೈ ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನ ಡಬ್ಬಲ್ ತ್ರಿಬಲ್ ಕಲರ್ಗಳು ಉಗುರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೈ ಇರೋದು ಯಾಕೆ? ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತಯ ಕೇಶವ ಮುರರಿಪುಂ ಚೇತೋ ಭಯ ಪಾಣಿ ದ್ವಂದ್ವ ಸಮರ್ಚಯ. 2 ಪಾಣಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಇರೋದು ಭಗವಂತನ ಅರ್ಚನೆಗೆ, ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಕೈ ಉಗುರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೋಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತೆ. ಹಾಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ನನ್ನ ಉಗುರದ್ದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ. ಹೀಗೇನೆ ಯಾರೋ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬೇಕಂತೆ, ಏನು ಅದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ಬೇಕು ಇವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ಏನು, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉಗುರನ್ನ ಉಳ್ಳವನು, ಅದ್ರ ಲೆಂಗ್ತು ಇಲ್ಲ ಗಡ್ಡನೋ ಮೀಸೆನೋ, ಅದನ್ನ ಹೀರೋ ಮೀಸೆ ತುರುವ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಯೋಂಗೆ ಅಂತ ಗಾದೆ. ಮೀಸೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಯಾತಕ್ ಬೇಕು? ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಬೈಕೆಗಳು ಜನಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನರಸಿಂಹ ಉಗುರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಆಯುಧ, ನಖಾಯುಧವಾಗಿ ಅವನು ಯಾವ್ದು ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ದಿವ್ಯ ಆಯುಧಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಯುಧಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ. ನಮುಚಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇಡಂಗೈ ವಲಂಬುರಿ, ಎಡದೆ ಕೈನಲ್ಲಿ ವಲಂಪುರಿ ಬಲಮುರಿ ಶಂಖ ನಿಂದ್ರಾರ್ಪ. ದಿವ್ಯವಾದ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ನಿಲಿನ ಶ್ರೀ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಉಂಟಾದ ವಿಜಯವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಘೋಷ. ಶಂಖವನ್ನು ಊದಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾದ ಏನು? ಪ್ರಣವ, ಓಂಕಾರ, ಭಗವಂತನ ಇರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಶಂಖನಾದ ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ತಿರುಪಾವಿನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವರವ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಂಖವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದು ಆಚರಣೆನೇ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಶಂಖದಿಂದ ಬಿದ್ರೆ ತೀರ್ಥ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆನೂ ಇದೆ. ಸಾಲಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಲಬರಿ ಶಂಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಶಂಖನಾದ ಮಾಡೋದು ಉಂಟು.
ಮಧ್ವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗಟೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಂಕರ್ ಓದ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು, ಸೌಮ್ಯಾಜಿ ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಂಕರ್ ನೋಡೋದು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮಿಷನ್ ಯಾರೋ ಇವನು ಬಂದ ಭಿಕ್ಷದವನು ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಶಂಕರ್ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದ್ದು. ಶಂಕನಾದ, ಶಂಕದ ಘೋಷ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ, ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಘಂಟಾನಾದ ಅಪಸರ್ಪಂತು ತೇ ಭೂತ ಏ ಭೂತ ಭುವಿ ಸಂಸ್ಥಿತಾ ಏ ಭೂತ ವಿಘ್ನಕರ್ತಾರ ಹೇ ಗಚ್ಚಂತು ಆಜ್ಞೆಯ ಹರಿ. ಹರಿ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಗೆ. ಅಪಸರ್ಪಂತು, ಘಂಟಾನಾದ, ಶಂಕದನಾದ, ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಇರುವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಂಕನಾದ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಂಚಜನ್ಯದ ಘೋಷ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಋಷಿಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದಾಸರಾಗ ಹೃದಯಾನಿ ವ್ಯದಾರಯತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಎಲ್ಲರ ಎದೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತದೋ ಈ ಘೋಷ, ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅವರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ನಾವು ಜಯಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಹೀಗೆ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಉಂಟಾದ ವಿಜಯವನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಘೋಷಿಸುವ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ದಿವ್ಯವಾದ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಾರುತ್ತಾ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನ ಕಪೋಲ ತಾಡನ ಮಾಡಿ ಅಡಗಿಸಿದು. ಕಪೋಲ ತಾಡನ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಎತ್ತು ಒಂದ್ ಸರಿಯ ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಂಕಾಲೋಂ ತೀವಾಯ್ ಅರವಣೈ. ಆದಿಶೇಷನು ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೆ ಪ್ರತಿಕೂಲರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಕಕ್ಕಿದ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕೋ? ಪರಮಪದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವವನು ಅವನು. ಆಂಗಾರ ವಾರಮದು ಕೇಟಳಿಲುಂ ಉಮಿಳುಂ ಪೂಂಕಾರ ಅರವಣೈ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ. ಆಂಗ್ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆರವಾರಮದು ಅಹಮನ್ನಂ 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 ಅಹಮನ್ನಾದೋ ಅಹಮನ್ನಾದಹ ಅಹಮನ್ನಾದಹ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಕೋಲಾಹಲ. ಏನು ಇದು? ಆನಂದದ ಉದ್ಗಾರ. ಏತತ್ ಸಾಮಗ ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಯೇ ಹಾಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವನು, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕೋ? ಇವರುಗಳು ಹೀಗೆ ತಳಮಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅರವಣಮೆயில் ತೋನ್ನಾಲ್. ಆದಿಶೇಷನು ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕಾಡನ್ನು ಮೇಡನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪುಷ್ಪಹಾಸ ಸುಕುಮಾರವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ತುಳಿಯಬೇಡವೋ? ಅವನು ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೋಮಲತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು. ಭಗವಂತ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ತಿರುಪಾರ್ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವನ ಕಾಲನ್ನು ಒತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೈ ಹೆಂಗಿದೆ? ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೆ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮದಲಾಯತಾಕ್ಷಿ. ಎಲ್ಲವೂ ತಾವರೆಯೇನೆ. ಅಷ್ಟು ಮೃದು ಕೋಮಲವಾದಂತ ಕೈಯಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಪಾದಗಳು ಕೆಂಪಾಗ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟು ಸೌಕುಮಾರ್ಯ, ಮೃದುತ್ವ. ಅಂತಹ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಅಳೀತಲ್ಲ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದ್ರಲ್ಲಾಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಅದೋ ಲೋಕಗಳು. ಕೇಳಿದ್ದು 3 ಹೆಜ್ಜೆ, 2ರಲ್ಲೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಕೂಡ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡು ಅಂದ. ಪಾಕ ಶಾಸನ ಒಲಿದು ಬಲಿಯ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದ. ಪಾಕನ ಶಾಸನ, ಪಾಕಶಾಸನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಇಂದ್ರ. ಅವನಿಗಾಗಿ ಬಲಿಯನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿದ ಪಾದ. ನಾಕ ಭೀಕರ ಬಕನ ಕೆಡಹಿದ ಪಾದ. ಲೋಕ ಪಾವನ ಗಂಗೆ ಉದಿಸಿದ ಪಾದವನು ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೋ ಮಾನವ. ಅಂದಿ ಉಲಹ ಮಳಂದ ಎಡಿಪೋತಿ. ಅವನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಿಗೆ ಮಂಗಳ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೊಂಡಾಡೋದು ಅವನ ಪೌರುಷಕ್ಕೆ, ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಅವನ ವೀರ್ಯಕ್ಕೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಕೋಮಲವಾದಂತಹ ಪಾದ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುಷ್ಪಹಾಸ ಸುಕುಮಾರವಾದಂತಹ ತನ್ನ ಶ್ರೀಪಾದವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ತುಳಿಯಬೇಡವೋ? ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ತಮ್ಮೊಳಗೆ ತಾವು ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದಾಗ ಅಸ್ಥಾನೆ ಭಯಂಕೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಂದೇಹಿಸಿ ವರ್ತಿಸೋದು. ರಾಘವಂ ಶರಣಂಗತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿದವನನ್ನ ತಾನೇ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ತಾನೇ ವಧ್ಯತಾಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು. ರಾಮಾಯಣದ ವೃತ್ತಾಂತ ಒಂದೊಂದು ನೆನ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಶ್ರೀ ಭಾಷೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ರಾಘವಂ ಶರಣಂಗತಃ ಯಾರು ಹೇಳಿದವನು, ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ದ, ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಸಂದರ್ಭದ ಇದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತ್ಯಕ್ವಾ ಪುತ್ರ ದಾರ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ರಾಮಸ್ಯ ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯಾಯ, ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯನಾದಂತ ರಾಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ರಾಘವಂ ಶರಣಂಗತ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನ ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ನಿವೇದಯ ಹರಿಗಣೇಶ್ವರ. ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳೋದ ಇವನೇನಂದ ಸುಗ್ರೀವ ಹೋದ ರಾಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ. ರಾವಣನ ತಮ್ಮನಂತೆ ವಿಭೀಷಣ ಅನ್ನಂತ ಹೆಸರು, ಎಲ್ರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಎಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ರಾವಣನ್ ತಮ್ಮ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇಂದ್ರಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಿನ್ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಯೋಕ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಅವನನ್ನ ವಧ್ಯತಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವನ್ ಕಾಲು ಕೆಳಗೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆಗೋಕ್ ಮೊದ್ಲು ಅವನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದ್ಬೋಣ ಅಂದ. ಇದು ಸುಗ್ರೀವನ ಸಜೆಷನ್. ಮೊದಲು ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಭರತಸ್ಯ ವಧೇ ದೋಷಂ ನಾಹಂ ಪಶ್ಯಾಮಿ ಇಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನ? ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಚಿತ್ರಕೂಟ. ಭರತ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಚತುರಂಗ ಸೇನೆಯೊಡನೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಅಯೋಧ್ಯೆನೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ಶಬ್ದ ಕೋಲಾಹಲ, ಯಾವುದೋ ಸೈನ್ಯ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿ ರಾಮ ಹೇಳ್ದ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಇವನೊಂದ್ ಮರ ಹದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಧ್ವಜ ಇದೆ, ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದ್ದು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶೀಘ್ರ ಕೋಪಿ, ಅತಿ ಸ್ನೇಹಿ, ಪಾಪಶಂಕಿ ಅಂತ. ರಾಮನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗುಣೈರ್ದಾಸ್ಯಂ ಉಪಾಗತಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನವನು. ರಾಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಇದನ್ನ ತರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಬಂದು ನೀನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ ಬಂದಾನೋ, ಒಂದು ತಾಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡ್ನಲ್ಲೂ ರಾಮ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭರತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭರತನನ್ನ ಕೊಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಯಾವ ದೋಷನೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀನ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ರಾಮ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಬರೋದೇ ಬೇಡ. ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನಮ್ಮದೇನೆ ಸೈನ್ಯ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಹತ್ರ ಉಳಿಯೋಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಉಳಿಬಾರ್ದು ಅಂದ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವೇ, ಅವುಗಳ ರೂಪಗಳ ಹಿರಿವೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಆಶ್ರಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೊಂದಿಟ್ಕೊಳ್ಳ ರಂಗಪ್ರಿಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಯಾರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಬೇಕು? ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಮಣೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೈಪೋಟಿ, ನಾನು 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 ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅವ್ಯಾಹತಾನಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಚಕ್ರಾದೀನ್ಯಾಯುಧಾನಿ ತಾಂ ರಕ್ಷಂತಿ ಸಕಲಾಪದ್ಯೋ ಏನ ವಿಷ್ಣುರುಪಾಸಿತಃ ಎಂಬಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಶತ್ರುವಾದರೂ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಸಿ ಕೊಡದೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಉರಗಲ್ ಏನು ಸಂದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೇ, ಅವನ್ ರಂಗನಾಥ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ರಾತ್ರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವುಗಳೇನೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ.
ಆಳಿಯೇ ಶಂಗೆ ಅರವೆರಿ ನಂದ ಕವಾಳೆ ಅಳಗಿಯ ಶಾರ್ಂಗಮೇ ದಂಡೆ. ಶಾರ್ಂಗ ದಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿಲ್ಲು. ಪಂಚ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲೋಕದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾಕೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಕಥೆಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ್ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ತುಳಸಿದಾಸರು, ಅವರನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಯ ನವಾಬ ಅವನನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾನೆ. ಅವರು ರಾಮನ ಭಕ್ತರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಾಮ ಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದ ಅವಾಗ. ಇವ್ರು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಆ ಸಭೆ ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಪಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಹಾಸನ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ್ತಾರೆ, ನವಾಬ ಅವನು ರಾಮ ಭಕ್ತ, ಅವನನ್ನು ನೀನ್ ಬಂಧಿಸಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಾಗಿರೋ, ಮೊದಲು ಅವನು ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಇವನು ಭಯಪಟ್ಟು ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇದು ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಈ ಭಕ್ತರಿದಾರಲ್ಲ ಅವನ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಸಾಕು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳ ಅಡೆಯಿಂದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನುயிர் தந்தளித்தவரை சரணம் புக்கு யானடைவேன் அவர் குருக்கள் நிறவணங்கி பின்னருளால் பெரும்போதோர் வந்தவள்ளல் பெரிய நம்பி ஆள வந்தார் மணக்கால் நம்பி நன்னெறியை அவர் குறைத்த உய்யக்கொண்டார் ನಾದಮುನಿ ಷಡಗೋಪನ್ ಸೇನೆನಾಥನ್ ಇನ್ನಮುದ ತಿರುಮಗಳೆಂದು ಇವರೇ ಮುನ್ನಿಟ್ಟೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕೂರ್ಮಾದೀನ್ ದಿವ್ಯಲೋಕಂ ತದನು ಮಣಿಮಯಂ ಮಂಟಪಂ ತತ್ವಶೇಷಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಧರ್ಮಾದಿಪೀಠಂ ತದುಪರಿ ಕಮಲಂ ಚಾಮರಗ್ರಾಹಿಣಿಶ್ಚ ವಿಷ್ಣುಂ ದೇವಿ ಭೂಷಾ ಆಯುಧ ಭೂಷಣಗಳು ಆಯುಧ. ಆಮೇಲೆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ವಿಷ್ಣು ಪಾರ್ಶ್ವದರು ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮುನ್ನಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಂತ ಆ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇವುಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ಯಾಹತಾನಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಚಕ್ರಾದೀನ್ ಆಯುಧಾನಿತಂ ರಕ್ಷಂತಿ ಸಕಲಾ ಪದ್ಭ್ಯೋ ಏನ ವಿಷ್ಣು ಉಪಾಸಿತ ಎಂಬಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಶತ್ರುವಾದ್ರು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಕೊಡದೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನೇ ಕೋಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವನ ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ನೀನ್ ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರು ದೈವ ಮತ್ತಿಲ್ಲೈ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ, ನನಗ್ ದೇವರೇ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇವರ ಆಚಾರ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಕೊಂಡು ಭಗವಂತನೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಹಿರಿಮೆ ಆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀಲ್ಪಡೈ 1000 ಗಾವುದ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಯ ಮರಿಯೋ 500 ಗಾವುದ ಹಾರಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ಮುಂದಾಳಾಗಿರುವುದು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನವಾದ ಆಯುಧವಾದ ದಿವ್ಯ ಶಂಕರ ಚಕ್ರದೊಡನೆ ಕೂಡ ತಿರುಮಾ ನೀಳ್ಕಳಲ್ 7 ಉಲಹುಂ ತೊಳ ಕದಾ ಪುನಃ ಎಂದು ನಾನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಆ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಮದೀಯ ಮೂರ್ಧಾನಂ ಅಲಂಕರಿಷ್ಯತಿ ಕದಾ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮತ್ವ ಚರಣಾಂಬುಜದ್ವಯ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಆ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾಂಬುಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಾಲು ಯಾರ್ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷ ತೆಗೆದು ಇದು ಆಯ್ತೋ, ಸ್ಪರ್ಶ ಆಯ್ತೋ, ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ. ಈ 14 ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೋ ಲೋಕದ್ದು ಅಷ್ಟೇ, ಬರೀ ಮೇಲಿನ ಲೋಕವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಷ್ಟೊಂದು. ಇವತ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಷಡಗೋಪನ್ ಶಟಾರಿ ಇದ್ರದ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರನ್ನ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ, ಅವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಹೇಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಕಳಿಲಿಲ್ಲ, ದವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧನೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತವ್ರ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತಂದಾಗ ಈ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದವಾಗಿ ಶಟಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರು.
ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಶಟಾರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಆ ಉದ್ಗಾರ ಅಲ್ಲಿ ಪಾದುಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಳ್ವಾರಿಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ತಮಿಳು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಳಲ್ಲ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಕಲಿಯೋಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ ವೇದ ಕಲೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮಗ ಆ ಅಕ್ಷರ ಅರ್ಧ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ ಹ್ರಸ್ವ ದೀರ್ಘ ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದು ಬೇಡ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಟಾರಿಯನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾದವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು. ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಂಜನೇಯ ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥ ಕೀರ್ತನ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಬಾಷ್ಪಮಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲೋಚನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅವನಿಗೆ ರಾಮನಾಮ ರಾಮಾಯಣ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ರಾಕ್ಷಸರ ಅಂತಕನಾದವನು ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಡಿದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾರಂತೆ. ಅವರಿಗೂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಇದು ಅಂತ, ಹೇಗೆ ಹನುಮಂತ ಬರ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ತಿರುವಾಯ್ಮೊಳಿ ಹಾಡಿದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಆಸೆ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ತಿರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ಧ್ವಜ ಪದ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರೋದು. ಕದಾ ಪುನಃಶಂಕ ರಥಾಂಗ ಕಲ್ಪಕ ಧ್ವಜಾರ ವಿಂದಾಂಕುಶ ಅಂಕುಶ ವಜ್ರ ಲಾಂಛನ, ಅವನ ಪಾದದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದೆಲ್ಲ. ಗದೆ, ಅಂಕುಶ, ಶಂಖ, ಚಕ್ರ. ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀವೊಂದು ಭೂತ್ ಕನ್ನಡಿ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚಕ್ರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಶಂಖ ಇದೆ ಅಂತ. ಚಕ್ರ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪಾಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡಿನೇನೆ ಇವ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರ ವೃತ್ತಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ಹಾಗೆ ನಾನೇ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಶ್ರೀಪಾದಗಳನ್ನ ಆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವನಿಟ್ಟಿದ್ದು. ತಿರು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸೂಚಕವಾದ ಧ್ವಜ ಪದ್ಮ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿರೋದು. ಮಾ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯವಾಗಿರುವುದು. ನೀಳ್ಕಳಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಇರುವ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪಾದಗಳು. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ, ಅವನೇ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನೀವ್ ಭಗವಂತರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರ ಹತ್ರಕ್ಕೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಆ ಸ್ಥಳದವರೆಗೂ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಪಾದಗಳು ಶ್ರೀಪಾದಗಳು. 7 ಉಲಹುಂ ತೊಳ, ಒಂದು ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಸಹ ಸೇವಿಸಲು ಇವನು ಈ ರೂಪವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೆನೆದರೂ ಆಗದಂತೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ದಿವ್ಯ ಪಾದಗಳು. ಮಾಣಿ ಶ್ರೀಯಪತಿ ಎಂಬುದು ತೋರದೇ ಇರುವಂತೆ, ಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದ್ದಂತೆ, ಕುರಳಾಹಿ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿದಂತೆ, ಮಹಾರೂಪವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗದಂತೆ ಹ್ರಸ್ವ ಮಾಡಿದ. ಕಳ್ಳನ್ ನಂಬಿದ್ರು ಕುಳ್ಳನ್ ನಂಬೇಡಿ ಅಂತ ಗಾದೆ ಬಂದಿದ್ದಿಂದಾನೆ ವಾಮನ ಅವತಾರದಿಂದ. ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಮೆರಿಂದ ಶ್ರೀಪಾದದಲ್ಲಿ ನೀರು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತೆ ಅವನು ವಾಸುದೇವ ತರುವಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದ ತರು. ವಾಸುದೇವ ಎನ್ನುವ ವೃಕ್ಷ. ಬ್ರಹ್ಮ ವನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸವೃಕ್ಷ ಆಸೀತ್, ವೇದ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ. ಸೋ ಅಂಗವೇದ ಯದಿವಾನ ವೇದ ಕಿಗ್ಗಸ್ವಿದ್ವನಂ ಕೌಸ ವೃಕ್ಷ ಆಸೀತ್ ಯಥೋದ್ಯಾವಾ ಪೃಥಿವೀ ನಿಷ್ಠತಕ್ಷುಃ ಮನೀಷಿಣೋ ಮನಸಾ
ಬ್ರಹ್ಮವನಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸವೃಕ್ಷ ಆಸೀತ್. ಹಾಗೆ ಈ ವಾಸುದೇವ ಎಂಬುವನು ವಾಮನನಾಗಿ ಬಂದು ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಪತ್ನಿ ವಿಂಧ್ಯಾವಳಿ ಸಂಪ್ರದದೇ ನಮಃ ನಮಃ ಅಂತ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವನ್ ಮಾಡಿ ಸರಿನೋ? ಬಂದಿದ್ದು ವಾಮನನಾಗಿ, ಕೇಳಿದ್ದು 3 ಹೆಜ್ಜೆ. 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಆ ವಾಮನನ ಶೈಲಿದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಪಾದದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟು 2ರಿಂದಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ಒಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯ? ಆರು ಬದುಕಿದರೋ ಹರಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ, ತೋರು ಈ ಜಗದೊಳಗೆ ಒಬ್ಬರನು ನಾ ಕಾಣೆ, ಕಲಹ ಬಾರದ ಮುನ್ನ ಕಂಸನೊಬ್ಬನ ಕೊಂದೆ, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಮನೆಯ ಮುರಿದೆ, ನೆಲವ ಬೇಡುತ್ತ ಪೋದಿ ಬಲಿಯ ತನುವನ್ನು ತುಳಿದೆ. ಹೋಗಿದ್ದು ನೆಲವನ್ನು ಬೇಡೋದಕ್ಕೆ, ಮಾಡಿದ್ದೇನ್ ಕೆಲಸ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಿಂದಾಸ್ತುತಿಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವ್ನು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೋ? ಖಂಡಿತ ಸರಿ. ಅದು ಗೂಢಾರ್ಥವನ್ನ, ರಹಸ್ಯಾರ್ಥ, ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ಬಲಿಯ ಅಹಂಕಾರ ನಿರಸನ. ನಾನು 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಅಧಿಪತಿ ಇವಾಗ ಅನ್ನೋದಿತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನ ಮುರಿದಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಉದ್ಧಾರನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಲಿಯ ಉದ್ಧಾರ. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ವಂಶದಲ್ಲಿರೋ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ, ಅನುಗ್ರಹ. ಅವನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಇಟ್ಟು ಅವನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ತಾನು ದ್ವಾರಪಾಲಕನಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯೋನಾಗಿ ನಿಂತ. ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ದನ ಕಾಯೋನಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಲಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಬಾಗಿಲು ಕಾಯೋನು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನೈದಿಲೆ ಹೂಕಾಡು ಅರಳಿದಂತೆ ಆಕಾಶ ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಆವರಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕೂಡ 2 ಹೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಕ್ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಮಯರ್ವರ ಮದಿನಲಂ, ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ತಮ್ಮಿಂದಲೂ ಪರಿಚ್ಛೇದಿಸಲಾಗದದ್ದು ಇದು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಮದಿನಲವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಎನ್ ಕಣ್ಣುಳದಾಹುಮೆ, 7 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಇವನ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ಆ ತಾರತಮ್ಯ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲವರಾದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇವನು ವಿಷಯವಾದನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕರುಮಾಣಿಕ್ಕಂ ಎಂದದ್ರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾದನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನ್ ಕಣ್ಣೇನ್ ಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳದಂತೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡರು ಅವರು. 2ನೇ ಪಾಶುರ 2ஆம் பாட்டு. பரம பக்திக்கும் பரிகணனைக்கும் ஒக்க முகம் காட்டும் என்கிறார். ಪರಮ ಭಕ್ತಿಗೂ 1, 2 ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 26 ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಇತ್ತಾನಂತೆ. ಕಣ್ಣುಳ್ಳೇ நிற்கும் காதன்மையால் கொள்ளில் தொழில். 2ನೇ ಪಾಶುರ. கண்ணுள்ளே நிற்கும் காதன்மையால் தொழில் எண்ணிலும் வரும் என் இனி வேண்டுவம் மண்ணும் நீரும் எரியும் நல்வாயவும் விண்ணுமாய் விரியும் எம்பிரானையே. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ಮಣ್ಣುಂ ನೀರುಂ ಎರಿಯುಂ ನಲ್ವಾಯುവും ವಿಣ್ಣುಮಾಯ್. ಭೂಮಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ. ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪನಿಷತ್ ನೋಡಿ. ಆಕಾಶಾದ್ ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪಃ, ಅದ್ಭ್ಯ ಪೃಥಿವಿ. ಇದು ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯ, ಓಷಧಿಭ್ಯೋ ಅನ್ನ, ಸಸ್ಯಗಳು. ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯೇ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಶರೀರವನ್ನಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಕೊಂಡು ವಿರಿಯುಂ ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತವನು ತಾನೇ ಆದ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ಭಗವಂತನೇ ಮೂಲದಲ್ಲಿ. ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದಂತಹ ಆಯಾಯ ಆತ್ಮಗಳು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು.
ಪ್ರಪಂಚ ರೂಪವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಎಂ ಪಿರಾನೈ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕಾದನ್ಮೆಯಾಲ್ ತೊಳಿಲ್ ಭಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕಣ್ಣುಳ್ಳೇ ನಿರ್ಕೊಂ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಣ್ಣಿಲು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ವರುಂ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಎನ್ ಇನಿ ವೇಂಡುವಂ ಇನ್ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಬೇಡಬೇಕು? ನೋಡಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಮಾತು. ಏನು ಭಗವಂತನ ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ಯ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡುವ ಬೈಕೆ ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಕ್ತಿಯೊಡನೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಮಾಡದಂತೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸುಲಭ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ದ. ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ. ಪತ್ತರಾವಿಯೈ ನಿತ್ತಿಲ ತ್ವತ್ತಿನೈ ಅಂತಂದ್ರು ಆಳ್ವಾರು. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸುಲಭವೋ? ಹುಚ್ಚರಾಗ್ಬೇಕು ಆಳ್ವಾರುಗಳಂತೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಡ, ಅವನೇ ಪ್ರಧಾನ. ಲೋಕದ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಾ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚಾಳ್ವಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಪೈ ಆಳ್ವಾರ್. ಬೇರೆಯವ್ರದ್ದು ಹುಚ್ಚು. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಾನು ಹುಚ್ಚ, ನನಗೆ ಲೋಕದ ಹುಚ್ಚುತನ ಕಂಡು ಇದಾಗತ್ತೆ, ಬಿಡಿ ಈ ಮಾತುಗಳು ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು. ಈ ನೆವರ್ ಬಾದರ್ಸ್ ಯಾರು ಏನಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರ ತನ್ಮಯತೆ ರಾಮಾಯಣ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು, ಲಂಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸೋಣ, ರಾವಣನನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಳಿದೇ ಬಿಟ್ರು. ಸೊಂಟ ಮಟ್ಟ ನೀರ್ಗೆ. ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆ, ಅವನೇನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೇನಾಪತಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಾಮನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಂದ. ಅಪ್ಪ ಕುಲಶೇಖರ, ಅದು ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ ಕತೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ರಾವಣಂದ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಇವರ ತನ್ಮಯತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಬರ್ಲಿಲ್ವೋ? ನಮ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ ಇದು? ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ್ರೆ ನಂಬ್ತೀವ ನಾವು? ಏನ್ ಅಲಂಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿದು ಸೆಟ್ಟು? ಈಗೇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಡ್ಯಾನ್ಸೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಿರೀಟ, ವಸ್ತ್ರ, ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣನ ವೇಷವೋ ಮತ್ತೊಂದೋ. ಹಾಗೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರನ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 2ನೇ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ. ಇನಿ ವೇಂಡುವಂ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಏನನ್ನು ಬೇಡಬೇಕು? ಅವನೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಯೋಗಿ ಹೃದ್ಯಾನ ಗಮ್ಯಂ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತವನು. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಲ್ವೇ? ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ, ಅವರು ಧ್ಯಾನಸ್ಥರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯದ ಕೊಡೆಗೆ ಇದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಮಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಈಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಕೇಕು ಇದೆ, ಅದು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು ಆದ್ರೆ ತಿನ್ನಂಗೂ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಲ್ಲ. ತಿಂದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದು ನಿಜದ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ಚಕ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದು ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಹಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಇದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ಮೊಳಕ ಎಲ್ಲ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಹಾಗೆ ತಿಂಡಿನೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ನಮ್ ಭಕ್ತಿನೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೃತಕ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಂಬಬೇಕು, ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು. ಅಂತವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಅವನು.
அன்பனாகும் தனதாள் அடைந்தார்க்கெல்லாம், இவரே ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಅಣಿಯನಾಹುಂ ತನತಾಳ್ ಅಡೈಂದಾರ್ಕೆல்லாம், ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ. ತಸ್ಯ ವಶೀಕರಣಂ ತಸ್ಯ ಶರಣಾಗತಿರೇವ. ಭಗವಂತನನ್ನು ವಶೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಯಥೋಕ್ತಕಾರಿ ಸ್ವರ್ಣವಣ್ಣಂ செய்த பெருமான். ಎರಡನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. கண்ணுள்ளே நிற்கும் காதன்மையால் தொழில் பரம பக்தி யுக்தராய் கொண்டு தொழில் அவர்கள் கண் வட்டத்துக்கு அவ்வுருகோ போக மாட்டாதே நிற்கும் தன்மை ஒளிய செல்லாமையை உடையராய் கொண்டு தொழில் தானும் அவர்களை ஒளிய செல்லாமையை உடையனாய் அவர்கள் கண் வட்டத்தில் நின்றும் கால் வாங்க மாட்டாதே நிற்கும் எண்ணிலும் வரும். கடம் படம் ஈஸ்வரம் என்றால் நம்மை இல்லை என்னாதே இவத்தோடொக்க பரிகணித்தானிரே என்று வரும். சதுர்விம்சதி தத்துவமாயிருக்கும் அச்சித்து பஞ்சவிம்சகன் ஆத்மா ஷட்விம்சகன் ஈஸ்வரன் என்றால் நம்முடைய உண்மையையும் இவற்றோபாதி இசைந்தானிரே என்று வந்து முகங்காட்டும் வரும். நிற்குமதில்லை இவன் போ என்ற போதும் அதுக்கும் உடலாக வரும் இத்தனை. அந்நியே எண்ணிலும் வரும் நம்முடைய எண்ணை மிஞ்சி வரமென்னுமாம். எண்ணிலும் வரும் 21, 22, 23, 24, 25, 26 என்றெண்ணினால் 26 நானே என்று வரும் என்றுமாம். எண்ணினி வேண்டுவம் பரமபக்திக்கும் பரிகணனைக்கும் ஒக்க முகங்காட்டுவனான பின்பு எனக்கொரு குறையுண்டோ? அவன் இவன் பக்கல் அப்பிரதிஷேதத்துக்கு அவசரம் பார்த்திருந்தும் முகங்காட்டும் ஆனான பின்பு முகங்காட்டுவானான பின்பு இவனுக்கு ஹிதாம்சத்தில் செய்ய வேண்டுவதுண்டோ? இப்படி இருக்கிற பகவத் ஸ்வரூபத்தை புத்தி பண்ணுகிறே. இவன் பிரசன்னாகியாவது அவன் தன் சொரூபோபதேசத்தை பண்ணி உன்னால் வரும் இளவு கஞ்ச வேண்டா, வரும் இளவுக்கு அஞ்ச வேண்டா மாசுச்சகா என்ற போல இவரும் அவன் சொரூபத்தை அனுசந்தித்து எண்ணினி வேண்டுவம் என்கிறார். அப்பிரதிஷேதமே பேற்றுக்கு வேண்டுவது. அதுக்கு புறம்பான யோக்கியதா யோக்கியதைகள் அகிஞ்சித்கரம். வேல் வெட்டி நம்பியார் நம்பிலேயே பெருமாள் கடலை சரணம் புகுகிற விடத்தில் பிராங்முகத்வாதி நியமங்களோட சரணம் புக்கராய் இருந்தது. இவ்வுபாயம் இதர சாதனங்கள் போல சில நியமங்கள் வேண்டி இருக்கிறதோ என்று கேட்க, பெருமாள் தமக்கு சமுத்திரம் ராகவோ ராஜா சரணம் கந்துமர்ஹசி என்று உபதேசித்தான் ஸ்ரீ விபீஷன் ஆழ்வான். அவன் தான் பெருமாளை சரணம் புகுகிற விடத்தில் கடலிலே ஒரு முழக்கிட்டு வந்தான் என்றில்லை. ஆஹா, இத்தால் சொல்லித்தாயித்தென் என்னென்னில் பெருமாள் இக்ஷ்வாகு வம்சராய் ஆச்சார பிரதானராகையாலே சில நியமங்களோட சரணம் புக்கார். ராட்சச ஜாத்தியனாகையாலே அவன் என்ற நிலையிலே சரணம் புக்கான். ஆகையாலே யோக்கியனுக்கு அயோக்கியத்தை சம்பாதிக்க வேண்டா, அயோக்கியனுக்கு யோக்கியத்தை சம்பாதிக்க வேண்டா. ஆகையாலே சர்வாதிகாரம் இவ்வுபாயம் என் அருளி செய்தார். பகவத் பிரபாவ ஞானமுடையார்க்கு இதுவே அர்த்தம் என்று தோத்தி இருக்கும். கேவல கிரியா மாத்திரத்துக்கே பலப்பிரதான சக்தி உள்ளது என்று இருப்பார்க்கு இவ்வர்த்தம் அனுபபன்னம் என்று தோத்தி இருக்கும். மண்ணும் இத்தியாதி காரணமான பூத பஞ்சகத்துக்கும் உள்ளீடாய் பகுஸ்யாம் என்கிறபடியே தன் விகாசமேயாம்படி இருக்கிற உபகாரகன் கண்ணுள்ளே நிற்கும் காதன்மையால் தொழில் எண்ணிலும் வரும் எண்ணினி வேண்டுவம். தன்னை ஒளிந்த சகல பதார்த்தங்களும் தன் சங்கல்பத்தை பத்தி உளவாம்படி இருக்கிற சர்வேஸ்வரன் தன் பக்கல் ஆஷாலேசமுடையார் சங்கல்பத்தை பத்தி தான் உளனாம்படி இருப்பான் ஆன பின்பு இவ்வாத்மாவுக்கு ஒரு குறையுண்டோ என்கிறார். நல்வாயவம் என்பது தாரகத்வத்தை பெற்ற விண்ணுமாய் இவத்துக்கு அந்தராத்மாவாய் என்றபடி விரியும் பகுஸ்யாம் என்கிறபடியே விஸ்திருதனாக நிற்கும் எம்பிரான்.
எனக்கு உபகாரகன் ரதமையை ದ್ವಿತೀಯைಯಾக்கಿ ಎಂಬಿರಾನೈ என்று ಕಿಡಕ್ಕಿರದು. ಇದಿಷ್ಟು ಎರಡನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು. ಆ ಈಡು ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. ಕಣ್ಣುಳ್ಳೇ ನಿற்கும் ಕಾದನ್ಮೆಯಾಲ್ ತೊಳಿಲ್ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಪಥದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗದೆ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮರಂದರಿ ಏನಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಇವರು, ಅವನ ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯವರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಾನು ಅವರುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವರ್ತಿಸಲಾರದವನಾಗಿ ಅವರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿಪಥದಿಂದ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾರದವನಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ನೋಡಿ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ್ ಯಾವುದು ಬೇಡ. ವ್ಯಾಮೋಹತ ತದಿತರಾಣಿ ತೃಣಾಯ ಮೇನೆ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೃಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ದು. ಅಚ್ಯುತ ಪದಾಂಬುಜ ಯುಗ್ಮ ರುಗ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಃ ತದಿತರಾಣಿ. ಹಾಗೆ ರಾಮಾನುಜರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಅಲ್ಲಿಯೋ ಅವನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಂಥ ಭಕ್ತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾನಂತವನು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗನೇ ಧರಿಕೆ ನೊನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟೆನ್ನೋಂ ಅಂತ ಇವರು ಅಳಲು ಕಂಗುಲೊಂ ಪಾಲೊಂ ಕಣ್ತು ಇಲರಿಯಾಳ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಂತಹ ಭಕ್ತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾನು ವರ್ತಿಸಲಾರದವನಾಗಿ ಅವರುಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ಪಥದಿಂದ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯಲಾರದವನಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. ಎಣ್ಣಿಲುಂ ವರಂ ಘಟ ಪಟ ಈಶ್ವರ ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳದೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ್ ಕೊಂಡಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾನೋ ಬೈದೋ ತಮಾಷಿನೋ ವಿಡಂಬನೆಯೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಚಿತ್ತು 24 ತತ್ವಗಳಾಗಿವೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಅದರ ಇದು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ 24 ತತ್ವಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಇವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ PhD ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಡಾಕ್ಟರೇಟ್. ಸಾಧನ ಇನ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಅಂತ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಬಂಧವಾಗಿ ಎಪಿಸ್ಟಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತತ್ವಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹ ಅವುಗಳ ಇದು ಈಗ ಏನೋ ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜೋ ವಾಯುರಾಕಾಶ, ಅವುಗಳಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದು ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೆಸರದಕ್ಕೆ. ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ. ಆಮೇಲೆ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ ಕೈ ಕಾಲು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ. ಅಂತರೇಂದ್ರಿಯಗಳು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸೊಂದು 11, ಮತ್ತೆ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಪಂಚ ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು 10 21. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ 24 ಈ ತತ್ವಗಳಾದ್ಮೇಲೆ 25ನೇದು ಜೀವಾತ್ಮ, 26ನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ವಿಂಗಡಣೆ. ನಾವು ಈ ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದ ಈ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಭೂತ ಶುದ್ಧಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ತಮೋತ್ಪಾದಯಾಮಿ ತಮಸಃ ಪ್ರಗತಿಮುತ್ಪಾದಯಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿರ್ ಮಹಾನ್ ತಮುತ್ಪಾದಯಾಮಿ ಮಹತಃ ಅಹಂಕಾರಮುತ್ಪಾದಯಾಮಿ. ತಮಸ್ಸು ಮಹತ್ತು ಅಹಂಕಾರ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅದು 3 ವಿಭಜನೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 24. 25ನೇವನು ಜೀವಾತ್ಮ, 26ನೇವನು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಭಾವವನ್ನ
ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಇವುಗಳೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಸಿದನಷ್ಟೇ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದು ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ವರುಣ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಹೋಗು ಎಂದಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೂ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಣ್ಣಿಲು ವರುಣ್ ನಮ್ಮ ಎಣಿಕೆಯನ್ನ ಮೀರಿ ಬರ್ತಾನೆ. 21, 22, 23, 24, 25, 26 ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 26ನೇವನು ನಾನೇ ಎಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಎಣ್ಣಿನಿ ವೇಂಡುವಂ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಗೂ ಸುಮ್ಮನೆ 1, 2 ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 26ರವರೆಗೂ ಎಣಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಈಗುವವನಾದ ಮೇಲೆ ನನಗೊಂದು ಕೊರತೆ ಉಂಟೋ? ಭಗವಂತನು ಚೇತನನನ್ನ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಈಯುವವನಾದ ಮೇಲೆ, ಚೇತನನನ್ನ ಪ್ರತಿಷೇಧ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ದರ್ಶನವನ್ನು ಈಯುವವನಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಚೇತನನು ತನ್ನ ಹಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದುಂಟೋ? ಹೀಗೆ ಇರುವ ಭಗತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೇ ತಾನೇ ಇವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗೋದು. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಮಾ ಶುಚಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನಿನಿ ವೇಂಡುವಂ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನ ನಿನ್ನ ನೀನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ಗಿನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುವಿನ ಸಂಹಾರ ಆಯ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡ. ಮಗು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು ಕೇಳೋ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ. ನಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. ಏ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಮಾಯಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು. ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೈ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ದಾಟೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ನನಗ್ ಕಂಡಿದೀಯ ನೀನು, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ ಮಾಯನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಉದ್ದೇಶನ ನಿನಗೆ? ಅಲ್ಲ, ನೀನೇ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಗು, ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ನಾನ್ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳು ಕೇಳು ಅಂತ ಅವನ್ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಅವಿವೇಕಾನಾಮ್ ಅಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ಖ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ಆಸ್ತಿ ಇವುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಲುವ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಮನಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಬುದ್ಧಿ ನನಗೆ ಬರದೇ ಇರು ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ಬರದಂತೆ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಇದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಚೈವ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ನಿನಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ, ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತಾಸ್ತು ಮೇಂದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮ್ ಆಳ್ಚೈವೋಮ್ ಅಂದ್ಲು ಗೋದಾದೇವಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಚರಣ ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅದೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಮನಸ್ಸು ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸದಂತಹ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಇಡು ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಭಯಬೇಡ ಅಂತ ಮಾಶುಚ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವರು ಸಹ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನಿ ನೀವೆಂಡುವ, ನೀನ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ? ಇದನ್ನೇ ದೇಶಿಕರು ಹೇಳಿದ್ರು, ತ್ವಯಿ ರಕ್ಷತೆ ರಕ್ಷಕೈಕ್ಯ ಮನ್ಯೈ, ನೀನ್ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇನ್ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಾಲಿಡಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ನೀ ಕೊಡೋದನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತ್ವಯಿ ಚ ರಕ್ಷತಿ ತ್ವಯಿ ಚ ಅರಕ್ಷತಿ, ಆಗ್ಲೂ ನಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನೇ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲೇ ಇದು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ, ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯೈಕ ಸ್ವಭಾವಂ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
ಭಗವಂತನ್ ಬಯಸಿದಾಗ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ್ಲೇ ಅವನ್ ಸಿಗುವಂತ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯೋದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನು ಕೊಟ್ರು ಸರಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರು ಸರಿ. ದೇ ಆರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಾದರ್. ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಬಹುದು ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವಕರ್ಮಾನುರೂಪ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯ ಇಲ್ದೇ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದಂತೆ, ಲೋಭ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಇರ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಐಹಿಕವೂ ಇರ್ಲಿ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರಲೌಕಿಕ ಇದು ಒಂಚೂರು ಅದೊಂಚೂರು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎರಡು ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟವನಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಅವ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಡಪ್ಪ. ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಬೇಡ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ಆಹಾ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸಿಕ್ಕರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಉದ್ಗಾರವೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದವ್ರು ಯಾರನ್ನ, ಇಂತರ ಇರೋರು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿರೋರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸರಿಯಾಗಿತ್ತ, ಖಾರ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತ, ಬಿಸಿಯಾಗಿತ್ತ, ಕಾಫಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತ, ಸಕ್ಕರೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಇಲ್ಲ ಹಾಲು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ, ಕಾಫಿನೇ ಬೇಡ ಅಂದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಏನೋ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕಾ, ಕುಡ್ದ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೇನೋ ಕಾಫಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಏನಾರು ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದಾರೇನೋ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಏನು ನಾನ್ ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯ ದಾಸರಾಗೋದು ನಾವು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ತಿನ್ಲೇಬೇಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ರು ಸರಿ, ಅದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಅದ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅರಿವೇ ಬೇಡ. ಅವಾಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಸಪ್ಪೆನೇ ಇದು ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರುಚಿ ಗೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರಬಾರ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಏನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಏನಿದ್ರು ಅದು ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ತಿಂದೆ ನೀನು, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ತಿನ್ನ, ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ಮಯತೆ. ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಗೀಳತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಬೇಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಡ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅದೇನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 3G 5G ಏನೇನೋ ಜಿಗಳು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೀಗೆ ಇರುವ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ತಾನೇ ಅವನ ಪ್ರಪನ್ನನಾಗೋದು. ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನಿಂದ ಏರ್ಪಡುವ ಕೊರತೆಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಬೇಡ ಮಾ ಶುಚಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇವರು ಕೂಡ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಎನ್ನಿನಿ ವೇಂಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಪ್ರತಿಷೇಧ. ಅಪ್ರತಿಷೇಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭಗವಂತ ನಿನ್ಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇ ಅದನ್ನ ತಳ್ಬಿಡೋದು. ನೋಡು ನಿನಗೆ ನಾನು ನೀ ಬೇಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ನಾ ಕೇಳಿದ್ ಕೊಡು, ನೀನ್ ಅಲ್ಲಿರು, ನಮಗ್ ನಿನ್ನೇನು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಡು, ಯಾವ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅವಾಗ. ಇವ್ರು ನಗ್ತಾರೆ ಆಳ್ವಾರುಗಳು. ಅವನು ಜಗನ್ಮಾತಾ ಜಗತ್ ಪಿತ ಆದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ನ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅದು 2 ml ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣದಿದೆಯಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್ ಸಿರಿಂಜು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಸ್ತಾರ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಡು ಅಂತ.
ಮರದ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಬೇಡಿದಂತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಅಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದಲ್ಲ. ವೇಲ್ವೆಟ್ಟಿ ನಂಬಿಯಾರೋ ನಂಪಿಳ್ಳೆಯವರನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮನು ಕಡಲನ್ನ ಶರಣು ಹೊಂದುವಾಗ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರುವುದೇ ಮೊದಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಶರಣು ಹೊಂದಿದರು. ಈ ಉಪಾಯವು ಇತರ ಸಾಧನಗಳಂತೆ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಷಿರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಸಂಧಾಯಾಮ್ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಸಂಧ್ಯಾಯಾಮ್ ಆಪಹ ಊರ್ಧ್ವಂ ವಿಕ್ಷಿಪಂತಿ ತದಾಪೋ ವಜ್ರೀಭೂತ್ವ ಮಂದೇಹಾರುಣೆ ವೀತೆ ಪ್ರಕ್ಷಿಪಂತಿ. ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾದ್ದು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಬಹಳ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಮ ಕೂತ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಬಿಳೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮುದ್ರಂ ರಾಘವೋ ರಾಜ ಶರಣಂ ಗದ್ದು ಹರಸಿ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ವಿಭೀಷಣನು ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಆ ವಿಭೀಷಣನು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೊಂದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳುಗು ಹಾಕಿ ನಂತರ ಬಂದನು ಅಂತಿಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ಲು, ರಜಸ್ವಲಿಯಾಗಿದ್ಲು, ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಅಂತಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಮೃತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲ ಗೌಣವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ. ಬೇಡ ಅಂತಲ್ಲ ಇದು. ಆ ವಿಭೀಷಣನು ಶ್ರೀರಾಮನಲ್ಲಿ ಶರಣು ಹೊಂದುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳುಗಾಕಿ ನಂತರ ಬಂದನು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀರಾಮನು ಇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶದವರಾಗಿ ಆಚಾರ ಪ್ರಧಾನರಾದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದಿದರು. ರಾಕ್ಷಸ ಜಾತಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ನಿಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನು ಶರಣು ಹೊಂದಿದನು. ಅದರಿಂದ ಯೋಗ್ಯನು ಅಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನ್ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ 2 ಕೈ ಏನು ಸೂರ್ಯದೇವ ನಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ. ಅವನ ಸಂಧ್ಯಾವನೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯನಲ್ಲ, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನವರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಧಾನವೂ ಬೇಡ, ಆಚಮನವೂ ಬೇಡ, ಸ್ನಾನ ಮೊದ್ಲೇ ಬೇಡ, ಅವನೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೋ? ಅವರವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಯ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಯೋಗ್ಯನು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವು ಈ ಉಪಾಯ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. ನಂಬಿಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭಾವದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಇದೇ ಅರ್ಥ ಎಂದು ತೋರಿರುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಕ್ರಿಯಾ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಫಲಪ್ರದಾನ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದವರಿಗೆ ಈ ಅರ್ಥ ಅನುಪಪನ್ನ ಎಂದು ತೋರಿರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣವಾದ ಭೂತ ಪಂಚಕಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಬಹುಶ್ಯಾಮ್ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ತನ್ನ ವಿಕಾಸವೇ ಆಗುವಂತೆ ಇರುವ ಉಪಕಾರಕನವನು. ನಾನು ಕಾಣುವಂತೆ ನಿಲ್ಲುವನು ಅವನು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ 1, 2 ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಧೀನನಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನೆ. 26ನೇವನು ನಾನೇನಪ್ಪ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ನಿಲ್ತಾನಂತೆ. ನೀವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್ತು, ವಾಯು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 24 ತತ್ವಗಳು, 25 ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ? ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪೊನ್ನಪ್ಪನ್ ಮಣಿಯಪ್ಪನ್ ಮುತ್ತಪ್ಪನ್ ಉಲಹುಕೋರ್ತನಿಯಪ್ಪನ್ ತನ್ನೈ ತನ್ನೊಪ್ಪಿಲ್ಲದ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಅವನಂತೆ ಇರೋರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ. ಅವನ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದವನು. ಹಾಗೆ ಅವನು ತನಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಅದು ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಲೇಷವನ್ನು ಉಳ್ಳವರ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ತಾನು ಸತ್ಯ ಹೊಂದುವಂತೆ ಇರುವುದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಉಂಟೋ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಲ್ವಾಯವಂ ಎಂಬುದು ಅದರ ಧಾರಕತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು. ವೆಣ್ಣುಮಾಯ್ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವ ವಿರಿಯುಂ ಬಹುಶ್ಯಾಮ್ ಎಂಬಂತೆ ವಿಸ್ತೃತನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಂಬಿರಾನ್ ನನಗೆ ಉಪಕಾರಕನು. ಪ್ರಥಮ ವಿಭಕ್ತಿಯನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿರಾನೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು. ಇದಿಷ್ಟು 2ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ.
நம்மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கவிதார்க்கிக சிம்மாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமः. வாதித்யபிசிரோபங்க பஞ்சான்ன பராக்கிரம ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதார்யச்சிரம் விஜயதாம் புவி. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமः. सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।